The mega caps have become what we call shared donors for virtually every other stock in the market. It's not a rotation at all. It's the great broadening, and we have to embrace it as bullish, not bearish. Joining us now, David Rosenberg, president of Rosenberg Research. Give me your take. I mean, again, do you think the Fed, David, should cut, even though, of course, as Steve just said, they're not going to? Well, I think that Alan Blinder was right in the Journal today. I think that the Fed should go. 현재 시장의 많은 투자자분들께서 연준이 곧 있으면 금리 인하를 할 것이다. 여기에 대비책을 세우고 있습니다. 그렇다면 앞으로 미국 주식 투자의 흐름은 어떻게 흘러가는지 저희 의견에 대해서 조금 말씀을 드리겠고, 어느 종목에 투자를 하면 돈을 벌 수가 있을지에 대한 것도 알아보는 것이 중요하겠죠. 현재 언론에서 보도가 되는 것을 본다면 9월 달에 금리 인하를 강력하게 보고 있습니다. My next guest says expectations for mega cap tech has gotten, quote, out of hand. Could lead to more downward pressure on that sector. Joining me here at Post 9's Morgan Stanley's Chris Toomey. Welcome back. I think particularly with regards to small caps, the trade there is, oh, look, it's starting to do well. We're going to get rate cuts. But that doesn't necessarily mean that that's going to be great for all small cap companies. In my mind, broadly speaking, small caps aren't necessarily the place to be. But there are specific areas within small cap and specific areas within 493 that we think are some real opportunities that are going to present themselves through earnings. So 그리고 빅테크 기업들이 약간 주춤을 하고 있고 중소형주들이 지금 치고 올라오고 있죠. 그래서 금리 인하가 시작이 된다면 특히나 금리에 예민한 자동차 산업은 조금 나아질 수밖에 없습니다. 그동안에 나스닥과 S&P 500을 살린 기업들이 빅테크 기업들이 멱살을 잡고 끌어올렸습니다. 중소형주들은 계속해서 바닥을 기었고 자동차 기업들은 고금리 정책에서 판매 부분에서 어려움을 겪었죠. 하지만 구매자들 입장에서는 금리가 떨어진다면 충분히 조금 더 여유롭게 자동차를 구매를 할 수가 있을 것입니다. 그렇다면 테슬라를 비롯해서 GM, 포드, 다른 전기차 스타트업들도 조금 더 나은 형태가 나오지 않을까 싶습니다. 그렇지만 모든 중소형주가 올라간다라는 것이 아닙니다. 기본적으로 중소형주들은 돈을 벌지 못하는 기업들이 많고 불안정하고 리스크가 높은 편이죠. 하지만 특정 기업들은 지금 돈이 몰려들고 있네요. 그래서 아마도 많은 분들께서 저랑 비슷하게 하지 않을까. 계좌를 이제 2개를 만들고 한 개는 이제 롱텀으로 진짜 미래를 바꿀 수 있는 기업들, 나중에 진짜 큰 돈 써야 될 때 팔아야 된다. 이런 계좌가 하나 있고 이제 다른 증권사 계좌로 뭐 단타를 친다든가 아니면 가끔씩 뭐 레버리지를 쓴다든가 그런 계좌를 운영하실 것입니다. 빅테크 기업들의 주식을 다소 매도하고 중소형주가 조금 올라가고 있죠. 최근에 미국 투자자분들이 굉장히 주목하는 기업 ASTS를 보시더라도 6개월 동안에 500%가 넘게 상승을 했습니다. 그리고 서브 같은 경우는 한 달 동안에 무려 900%나 올라가면서 중소형주 쪽으로 돈이 몰려들고 있다는 것을 알 수가 있죠. 하지만 포트폴리오 비중에서 큰 비중을 실을 수가 있는 기업들은 결국 미래를 바꾸는 기업에 베팅을 해야 될 것입니다. 그리고 이러한 기업들은 정치적으로도 많은 연관이 있고 어떠한 대통령, 어떠한 당에서 당선이 되는지에 따라서도 결과가 많이 달라질 것인데요. For too long, our government has violated the cardinal rule that every Bitcoiner knows by heart. Never sell your Bitcoin, right? If I am elected, it will be the policy of my administration, United States of America, to keep 100% of all the Bitcoin the U.S. government currently holds or acquires into the future. That was President Trump over the weekend at the Bitcoin 2024 conference, stopping short of suggesting the establishment of a Bitcoin strategic reserve, just saying the government should never sell its Bitcoin holding. Well, and then Vance, he's a familiar face here in Silicon Valley. He was an investor for about 5 years. He worked for PayPal founder Peter Thiel before starting his own firm, and he's got close ties to David Sachs and Elon Musk, of course, of the PayPal mafia as well, who have helped raise his profile and then rally some other wealthy donors out here. Meanwhile, this is Kamala Harris's backyard. She was born here in the Bay Area, was the former DA for San Francisco and California Attorney General. She's raised about $100 million recently thanks to some wealthy tech donors with endorsements from the other side of the PayPal mafia, names like Reid Hoffman. 그리고 트럼프 같은 경우에는 지난 주말에 비트코인 행사에 가서 비트코인 팔면 안 된다라고 말하고 있습니다. 일단 미국 정부에서 이렇게 대놓고 밀어주기 시작한다면 비트코인 가격도 물론 중요하겠지만 사람의 광기, 욕망이 사라지지 않는 한 비트코인은 계속해서 올라갈 것입니다.
다만 제도적으로 안정적인 모습이 보여진다면 비트코인을 활용해서 돈을 버는 기업들이 많이 생겨나겠죠. 하지만 주식 투자자분들에게 더욱더 중요한 것은 내가 지금 투자를 하는 기업, 앞으로 미국의 대통령이 누가 되는지에 따라서 어떻게 될지, 이것이 저 역시나 궁금하고 많은 분들께서도 궁금해하고 있습니다. 우선 지금 트럼프 측의 부통령으로 된 벤스 같은 경우에는 피터 틸 사람입니다. 팔란티어의 창업자죠. 그리고 테슬라의 일론 머스크와도 친분을 보여주고 있습니다. 하지만 최근에 언론에서는 해리스의 반격이 심상치 않다라고 하네요. 트럼프에 반대하는 세력들은 해리스 쪽으로 몰려들고 있고 해리스가 트럼프를 이긴다라는 글들도 올라오고 있습니다. 그렇다면 먼저 해리스가 당선됐을 경우에 테슬라와 팔란티어는 어떻게 될까요? 우선 머스크와 피터 틸이 대놓고 트럼프를 현재 밀어주고 있습니다. 그렇기 때문에 민주당에서 당선이 된다면 규제 부분에서 압박이 올 수밖에 없겠죠. 테슬라 같은 경우는 특히나 자율주행 부분에서 압박을 받으면서 결국 머스크는 중국으로 갈 수밖에 없을 것입니다. 그리고 중국 정부에서는 당연하게도 웰컴을 외치겠죠. 왜냐하면 중국의 스마트폰 시장이 이렇게 클 수가 있었던 것은 애플의 하청을 받기 시작하면서 중국의 스마트폰 기업들은 굉장히 강력해졌습니다. 그렇다면 자율주행 시장 역시나 테슬라의 FSD를 받아들임으로써 다른 이제 중국 자율주행 기업들이 조금 더 발전을 해나갈 수 있는 방법을 모색하기 시작할 것입니다. 하지만 이렇게 되면 미국 쪽에서는 100% 손해되는 장사이기 때문에 반드시 테슬라 AI 규제 부분은 풀어줘야 될 것입니다. 그리고 전기차 부분 같은 경우에는 어느 당에서 당선이 되더라도 끄떡이 없을 것입니다. 민주당에서는 대놓고 전기차를 밀어줄 수밖에 없죠. 그리고 전기차를 가장 많이 파는 기업은 테슬라이기 때문에 이 부분만큼은 정치적으로 어떻게 압박을 넣기가 굉장히 어려울 것입니다. 바이든 정권 시대에서도 테슬라는 계속 모델 Y3를 통해서 압도적인 1등을 보여줬죠. 소비자들의 눈은 정확합니다. 그리고 트럼프가 당선이 된다라면 테슬라 FSD 자율주행 사업 굉장히 빠른 속도로 치고 나갈 수가 있습니다. 그래서 사실 그동안 트럼프가 거의 당선될 거라고 봤는데 최근에 여론을 보신다라면 해리스의 반격도 만만치가 않다. 하지만 머스크 같은 경우에는 개인사도 있고 이제는 민주당 쪽으로는 가기가 어려울 것 같습니다. 왜냐하면 머스크의 아들이 이제 딸로 트랜스젠더가 되었습니다. 그리고 머스크는 이것이 워크마인드 바이러스가 우리 아들을 죽였다라고 표현을 하고 있죠. 이런 트랜스젠더 성소수자 LGBTQ가 민주당을 대표하는 것 중에 하나이고 이런 것들 때문에 자기의 아들이 죽고 딸로 되었다. 굉장히 원망을 하고 있습니다. 결국 이러한 이유와 바이든 정권의 탄압 덕분에 머스크는 이러한 선택을 할 수밖에 없었다라는 것이겠죠. 그리고 팔란티어 역시나 해리스가 당선이 된다라면 정치적으로 압박 보복이 들어올 수밖에 없습니다. 하지만 팔란티어 같은 경우에는 꾸준한 계약이 늘어나고 있고 이제 밀리터리 이제 국방부 관련해서는 AI 부분에서 독보적인 존재가 되고 있습니다. 그래서 아직까지 어떠한 대통령이 당선이 될지 확신한 것은 없습니다. 하지만 트럼프가 된다라면 최대 수혜주가 될 기업은 테슬라와 팔란티어가 될 것이고 만약에 해리스가 되더라도 테슬라의 전기차 에너지 사업은 전혀 문제가 없을 것입니다. 다만 AI 부분에 있어서 머스크가 중국을 택할 수밖에 없는 환경이 만들어지겠죠. 그래서 종합적으로 금리 인하가 시작된다라면 자동차 기업들은 한숨을 놓을 수가 있다. 조금 이제 판매 부분에서 상승이 나올 수가 있다. 그리고 최근에 빅테크 기업들이 살짝 주춤한 모습을 보이더라도 이것은 단기적일 뿐입니다. 어차피 인류의 미래를 바꾸는 기업들은 테크 기업들입니다. 그것도 미국의 빅테크 기업들. 여기서 모든 혁신이 나오기 때문에 장기 투자 포트폴리오는 이러한 기업들로 채워야 될 것이고 이러한 기업들 중에서 현재 가장 저렴하고 가장 저평가가 된 기업은 테슬라가 될 것입니다. 그리고 순수한 AI 플레이어들 대부분이 아무래도 대형주가 많습니다. 하지만 대형주가 되기 전 중소형주인 기업들 중에서 가장 매력적인 기업은 팔란티어가 아닐까 싶습니다. 그럼 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 그럼 감사합니다.